لا، الإسلام جاء من العرب، التشدد والتطرف والإرهاب جاء من العرب برضه، مش من مصر، من العرب يعني. Mati kutu, Said Akil di Skakmat Grand Sheikh Al-Azhar soal Islam Nusantara. حين فضيلتك يعني تقول اختار العرب، صحيح، يعني كل شعب فيه، فالله اختار العرب ليقوموا بهذه المهمة، وقد قاموا بها خير قيام. بل أذكر فضيلتك ونحن درسنا هنا كيف جاء الإسلام، من الذي حمل الإسلام إلى هذه البلاد؟ العرب والتجار العرب، أليس كذلك يا مولانا؟ طيب. Paulus Korintus 1 ayat 1, amal saleh sebanyak apapun kalau didasarkan kasih sayang bagaikan suara genderang. Itu Paulus, itu Korintus 1 ayat 1. Kalau di Quran habaan mansuro, kita hidup kalau tanpa kasih sayang bagaikan debu yang berterbangan, tidak punya nilai. Sama Kristen, Quran sama, anunya sama, kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Sama Kristen, Quran sama, anunya sama, kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Ngaku ini ahli sunnah tapi khutbah di gereja, karena itu tadi pengurang waras ini. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah lah apa-apa dadak luli saya mau masukin orang Islam, kowe mlebu kafir, kowe malahan kau masukin orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dino ngono lho, mlebu Hindu rong dino padha. Iki ngomong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi, ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Baru-baru ini, Grand Sheikh Al-Azhar kembali datang berkunjung ke Indonesia. Di antara kunjungannya, Syekh Ahmad Thayyib diundang untuk bertandang ke kantor PBNU di Jakarta. Lalu apa yang menarik dari kunjungan petinggi Universitas Al-Azhar Mesir itu di kantor PBNU? Di tempat acara dipasang banner dengan kata-kata dari bahasa Arab yang kurang lebih artinya, dari Islam Nusantara menuju kedamaian alam semesta. Ketua PBNU Said Akil pun berbicara dengan bahasa Arab guna menjelaskan kepada Syekh Ahmad Thayyib tentang apa itu Islam Nusantara. Akil menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam orang Nusantara Indonesia, Malaysia, Brunei yang penuh toleransi anti ekstremisme dan radikal, tidak sama dengan Islam Arab, sambil tertawa ringan. Kemudian Syekh Ahmad Thayyib pun langsung menjawab secara tegas, meluruskan pemahaman Said Akil soal Islam. Ia mengatakan, seandainya saja Allah tahu bahwa bangsa Indonesia lebih pantas dari bangsa Arab untuk menerima dan mengemban risalah penutup kenabian, maka risalah tidak akan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Disambut oleh tawa para hadirin yang hadir dalam pertemuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. المداعبات اللطيفة، وفقط أنا أداعبه بأن الله لو علم أن أندونيسيا أهل لرسالته الخاتمة لما نزلت على محمد العربي، ولكن لأنه علم سبحانه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأنه علم أن هذا العربي هو الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة،
نلاحظ أن المهمة مهمة تختلف عن النبوات السابقة، عن نبوات بني إسرائيل، عن نبوات هود، اختار لهم أشخاص غير عرب، إبراهيم عليه السلام، حتى إبراهيم عليه السلام. لكن حين اختار، لأن هذه الرسالات كانت رسالات محدودة جدا زمانا ومكانا وجيلا، لكن حينما جاء دور الرسالة الخاتمة الأخيرة، وهي الرسالة التي ستظل مع الإنسان تهديه وترشده وتبين له السعادة الحقيقية وتستمر إلى ما شاء الله، هذه رسالة ثقيلة وعظيمة، لأنها تعلو وتطير فوق الزمان والمكان والأجيال. حين جاء دور هذه الرسالة اختار الله لها عربيا كريما اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وقلوبكم لن تكون مؤمنة إلا إذا أحبت هذا العربي، وأنتم لا يصح إيمانكم إلا إذا أحببتم هذا العربي أكثر من نفوسكم ومن أبنائكم ومن أموالكم. فحين فضيلتك يعني تقول اختار العرب، صحيح يعني كل شعب فيه، فالله اختار العرب ليقوموا بهذه المهمة، وقد قاموا بها خير قيام. بل أذكر فضيلتك ونحن درسنا هنا كيف جاء الإسلام، من الذي حمل الإسلام إلى هذه البلاد؟ العرب والتجار العرب، أليس كذلك يا مولانا؟ طيب إذا لولا مجيء هؤلاء العرب ربما كنتم حتى الآن مذهبا من مذاهب جنوب شرق آسيا، ولا من المذاهب التي ربما يعني تتعارض مع الحق. على كل حال هذه دعابة بدعابة. طبعا هناك على المستوى السوشيال ميديا اللي بيسموها احنا، انا افضل ان اقولها باللغه العربيه، التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي فيها طبعا هي استخدمت استخداما سيئا ورديئا للغايه في الحرب ضد المسلمين وضد الاسلام. وانا معك انه يعني ان العالم الاسلامي مر في القرنين الماضيين بمرحلة من التشرذم ومن يعني جعل الله بأس هذا العالم بينه، فبسبب كما تفضلت سبب مذاهب ترى أنها الإسلام، وأن غير المعتنقين لهذا المذهب أو المتعبدين به أو المعتقدين غير هؤلاء وصلوا إلى أن صنفوهم كفارا، ولا داعي للكلام في هذا، معروف لنا جميعا. لكن الآن ما هو موقفنا من هذا الوضع؟ نحن طبعا نعلم أن هناك صوفية كما تقول حضرتك، وهناك وهابية، وهناك نهضوية وطبعا يعني هناك أزهريين وهناك سلفيين، وكل هذا نشأ في غفلة من قوله تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازعنا، أنت كذا وأنا كذا، أنا مع الحق وهو يقول أنا مع الحق، إذا أنت لست مسلم، إذا أنت خارج من الملة، إذا دمك حلال ومالك حلال وعرضك حلال. الآن الذي يجب علينا نحن المنتمين للعلم أو المتصدرين لقيادة المجتمعات الإسلامية دينيا، يجب علينا أن نبحث فورا عن المشتركات بين هذه المذاهب وما أكثرها.
يعني نبين للناس مثلا أو نرد الخطأ بالتصحيح ونقول فعلا لا داعي للتفتيش في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنع من أي شخص يأتي إليه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يطلق سراحه بعد ذلك وهو من المسلمين. وقد كررت حديثا من الأمس ربما 3 أو 4 مرات، ويعني يهمني أن أختم يعني جولاتي هذه بهذا الحديث أيضا، وهو حديث تعرفونه في صحيح الإمام البخاري، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تكفر الله في ذمته. خلاص يعني قفل علي وعلى الدكتور عقيل أي باب قال المسلم، تعزين من المسلم؟ 1 2 3. لا هو مثلا الذي يفتخر بالقومية الأندلسية ولا بالقومية العربية ولا بغيرها. إذن كما تعلمت في الأزهر وتعلمنا في الأزهر هناك مشتركات كثيرة جدا، والخلاف كما قلنا الخلافيات واردة. صحيح أنا ضد الخلاف الذي يقول أنا وحدي والباقي الطوفان، لا، هذا مرفوض، كان وهابي كان أيا كان، إنما خذني إلى جوارك، الإسلام يسعني ويسعك، أنت عايز تعتقد في عقيدتك اعتقد، لكن لا تظن أنك وحدك المسلم. هذا ما يحاربه الأزهر، ولكن لا نحارب أي مذهب آخر، لأن يعني ما دام كما قلنا يصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويأكل الذبيحة فذلك هو المسلم. ولذلك احنا اعتنقنا المذهب الأشعري لأن هذا هو المذهب الوحيد الذي لا يكفر أحدا، كما تعلمون لا أكفر أحدا من أهل القبلة، وقالها وهو يعني ينفذ أنفاسه الأخيرة، قال اشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. وأيضا هو المذهب الذي لا يكفر بالذنب، يعني الكبيرة عنده لا تخرج من الإيمان، وهذا في مقابل المذاهب فعلا المذاهب التي يعني أنا أقول أنها مذاهب غريبة على جسم الإسلام، ولذلك لم تستمر. آخر حاجة يعني كنا نعاني منها بدأت تتساقط، ونعلم أن جمهور المسلمين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن لم تؤثر فيه مثل هذه المذاهب الشاذة الشاردة، وإنما كان الجمهور على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، وهو ما تمثل في مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. أعرض أو يعني افرض خريطة أمامك وضع مثلا المذاهب الأخرى، مذاهب التشيع، مذاهب كما تقول السلفية، كما تقول الوهابية أو تقول كذا، وابحث فسوف تجد عندهم عنصر التكفير الآخر متوفر. نحن نعلم أن إخوتنا في الشيعة كفروا يسموننا العامة، ولكن حقيقة حتى نكون منصفين ليس كل الشيعة، ليس كل علماء الشيعة، وإنما ربما الدهماء منهم فليكن، أيضا الدهماء من الآخرين. الوهابية تكفر غير الوهابيين، وأيضا نقول أن الحقيقة يجب أن تقال، نحن في جلسة علمية ستنشر الحقيقة التي نريد أن نبينها، ليسوا كلهم يقولون هذا الكلام، وإنما كثير منهم ومن علمائهم ينفون عن أنفسهم أنهم يكفرون غيرهم. فليكن مثلا هذا العنصر من الدهماء قليلين أو من المتعصبين، ويعني حتى أهل السنة حديثا أيضا منهم من ذهب إلى تكفير الوهابيين وذهب إلى تكفير الشيعة برضو. Syekh Ahmad menjelaskan Allah yang Maha Tahu dan Allah memilih bangsa Arab untuk mengemban dan melanjutkan dakwah Rasulullah SAW karena Allah tahu bangsa Arablah yang mampu menyebarkan agama ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan nabi-nabi yang Allah utus sebelumnya,
yang memang masa kenabiannya terbatas dan jangkauan dakwahnya juga terbatas. Contohnya seperti nabi-nabi Bani Israel, maka dipilih nabi dari selain bangsa Arab. Namun, ketika diutus Nabi Muhammad, nabi yang syariatnya akan selalu dijunjung hingga akhir zaman dan wajib diimani oleh seluruh manusia di seluruh penduduk bumi, maka Allah memilih bangsa Arab yang pertama menerima dakwah ini dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia, tuturnya. Syekh Ahmad Thayyib melanjutkan, sungguh tidak sah iman kalian kecuali kalian mencintai orang Arab ini, yakni Nabi Muhammad SAW lebih dari kalian mencintai diri kalian, keluarga kalian, bangsa kalian, dan lain-lain. Dalam arti lain, kalau kalian anti dan sentimen terhadap bangsa Arab, maka tidak sah iman kalian. Kami belajar tentang sejarah masuknya Islam di sini. Bukankah yang membawa Islam ke negeri kalian ini adalah orang Arab? Seandainya orang Arab itu tidak datang ke sini dan mengajarkan kalian bagaimana ajaran Islam, maka mungkin kalian sampai saat ini masih berada dalam keyakinan umumnya orang-orang Timur Asia yang keyakinannya bertentangan dengan kebenaran, animisme, dinamisme, menyembah patung, pohon, dan lain-lain. Bukankah Anda tahu bahwa Rasulullah SAW marah besar ketika orang-orang saling membangga-banggakan sukunya? Ada yang mengucap saya dari suku Aus, saya dari Khazraj. Nabi marah sampai memerah wajahnya. Maksudnya, agar umat Islam tidak fanatik kesukuan, tapi menganggap semua muslimin adalah saudara.